बंधु माने पवित्र दीपावली दिन पिंधि दियंतु निज गलारे एही गछर चेरकू। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ क्षेत्र को भी जिबे आपण सेठारे सफलता पाइबे। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे वृक्षलता गुड़िकर अनेक महत्व रहिछि। आमे जेपरि देवादेवी माननकु पूजा करिथाउ सेहि भली भाबरे वृक्षलतांकु मध्य आमे पूजा करिथाउ। कारण ईश्वर वृक्षलता मानक मध्यरे किछि दैविक शक्ति देइछन्ति, जहा फलरे ईश्वरंको पूजा करबा द्वारा आमको जेतिकी पुण्य फल प्राप्ति होइथाय सेहिपरि किछि विशेष वृक्षलता अछन्ति जे माननकु पूजा करबा द्वारा आमको सेतिकी फल प्राप्ति होइथाय। कारण सेही वृक्ष गुड़िकरे देवादेवी मानकर वास होइथाय। पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाइछि जे किछि एपरि वृक्षलता अछन्ति जे माने अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी होइथांती एवं सेही वृक्षलता गुड़िक आम जीवन रे चालुथिबा अनेक समस्या को मध्य दूर करि देइथांती। गछलता मानक विषय रे एक विशेष कथा हेउछि जे आमे केवल वृक्षलता को पूजा ही करि न थाउ बरं वृक्षलता मानक ठारू आमको अनेक औषधीय जिनिस मध्य मिलिथाय जहा कि बड़ बड़ रोगर औषध रूपरे व्यवहृत होइथाय एवं आमर जीवन रक्षा मध्य करिथाय। वेद पुराण रे मध्य अनेक गुड़िए वृक्षलता मानक विषय रे उल्लेख करा जायछि, जेमिति कि तुलसी गछ, ओस्त गछ, बर गछ। एही वृक्ष गुड़िकर आमर हिंदू धर्म रे बहुत अधिक महत्व रहिथाय। बंधु माने आपण माने जानती जेतेबेले आमर हिंदू नारी माने सावित्री व्रत करिथांती सेतेबेले बर गछ को पूजा करा जायथाय। कारण वृक्षलता गुड़िकरे किछि एपरि अलौकिक चमत्कारी शक्ति रहिथाय जहार प्रभाव रे कम समय रे ही आपणको शुभ फल देखिबाको मिलिथाय। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपणको एपरि एक गछर चेर विषय रे कहिबाको जाउछि जाहाको आपण जदि दीपावली दिन ताबिज रे पुराई निज गळा रे धारण करंती आपण निजे लक्ष्य करिबे जे खूब कम समय भितरे आपणको भाग्यर ताला खोली जिवो। तो बंधु माने सेथिपाई आपणको निजर फायदा पाई ही आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा फल रे आपण संपूर्ण विषय वस्तुटी को जानि पारिबे एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करिथिबे। एहा व्यतीत जदि आपण मां लक्ष्मी को विश्वास करूथांती तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। बंधु माने दीपावली दिनटी को मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा पई सबुठारु अधिक शुभ दिन बोली माना जाइथाय। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, तेबे आपणकर धन धान्यर कामना थाउ, सुख शांतिर कामना थाउ किंबा आरोग्य प्राप्तिर कामना थाउ, तो जदि आपण चाहुछंती जे आपणको जीवनरु दुर्भाग्य दूर होई जाऊ एवं आपणको सौभाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तो आजिर एही भिडियोटी को आपण माने निश्चय शेष पर्यंत देखंतु। कारण आजिर एही भिडियो रे मु आपणको धारण करा जाउथिबा दीपावली दिन विशेष करी धारण करा जाउथिबा 5 गोटी चेर विषय रे कहिबाको जाउछि। तेबे एही 5टी चेर मध्यरु कोनोसी गोटिए चेर आपण निश्चित भाबरे निज गळारे धारण करंतु। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिबो, आपणको प्रत्येक कार्य सफलता मिलिबो। तेबे दीपावली दिन शुभ समय आपण एही गछर चेर को नै आसंतु एवं एही चेर को यथाविधि पूजार्चना करी गोटिए रूपार ताबिज रे पुराई एहाको निज गळारे धारण करंतु। तेबे आपणको पाखरे जदि चांदीर ताबिज पई सामर्थ्य नाही तो आपण तंबार ताबिज मध्य व्यवहार करि पारिबे। तेबे आसंतु जानिबा केउ वृक्षर चेर आपण एही दीपावली दिन आनिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय। तो सर्वप्रथमे आपणको चमेलीर चेर आनिबार अछि। बंधु माने चमेली गछर मूलरे बा चेररे दैवी शक्ति मानकर वास होइथाय। आपण निश्चित रूपरे जानिथिबे चमेलीर जे तेल रहिथाय ताहा हनुमानंकु अर्पण करा जायथाय। एथिरे प्रभु हनुमानंकर दैवी शक्ति गुड़िक रहिथाय। जेउ माने मां लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुछंती किंबा जेउ व्यक्ति मंत्र सिद्धि करिबा पई चाहुछंती एवं जेउ माने आरोग्य कामना करूछंती से माने एही दीपावली दिन चमेलीर चेर निश्चित भाबरे आनिबा उचित।
ତାପରେ ଚେରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଏହାକୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଚେରକୁ ଆପଣ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗା ଗଛ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ତାହା ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଓଲଟା ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ମଞ୍ଜିର ଆପଣ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଆନ୍ତି ତ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ମଞ୍ଜିର କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ନିଜର ତାବିଜରେ ପୁରାଇକି ବେକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ଦଶା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବରଗଛର ଜଟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ, ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଜଟାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଏ। ଦେବବୃକ୍ଷ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିକି ବରଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ବରଗଛରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ବରଗଛର ଜଟାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଅରଖ ଗଛ 11.5 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାର ମୂଳଟି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ରିଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ, ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବର କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅରଖ ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର କାହିଁକି ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଫୁଲ ରହିଥାଏ ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଜଡ଼ିବୁଟିର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଜଡ଼ିବୁଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାନିଲେ ଭଗବାନ ଏବଂ ନ ମାନିଲେ ପଥର। ତ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କରୁଛି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏହି 5ଟି ଚେର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଚେର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 5ଗୋଟି ଚେର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ନଚେତ୍ ଆପଣ ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ଏହାକୁ ପୁରାଇକି ନିଜ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।